ਜਿਵੇਂ ਆ ਚੱਖੜ ਜਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤੰਬੂ ਤੁੰਬੂ ਜੇ ਉੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਤਰਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਉੱਡਣੇ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਕੜਾਥਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾੜ ਲਈ ਛਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਡਣੀ ਹੈ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਖੜੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਕੀ ਵਹਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਏਡਾ ਤਗੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਮਸਾ ਹੀ ਬੜਿਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦਾ ਦਾਲ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਰੂਜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਦਾਲ ਆ ਗਿਆ ਮਗਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਖਿਲਾੜੀ ਦਾ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਅਜਨਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ कि अजनाला शहर की इलेक्शन हो रही होवे ओदे च जित अकाली दल के काउंसलर 15 चो 8 सीटां च काबज होए इहदी तुहानूं बधाई है ये जित दा सिरा जिथे बोनी जी नूं जांदा है उत्थे साध संगत जी तुहानूं जांदा बड़े सोनिहा और मैनू इस वीर ने मैं एक दो टिकटा की सिफारिशा कीतियां वैसे पहला नालों बड़ा फर्क है जी वैसे माता जी ये मेरे नाल कले नाल नहीं माता जी नाल भी कई बारी लड़ाई विड्डी रखता मगर हुण जदों दा आ भैन जी ने हुण इहनूं शांत करता मिसेज अजनाला जी ने हुण मैं वेख्या हुण पहले वाला नहीं रहा हुण तां डूंगी गल करदा मैं 2-3 सीटां दियां सिफारिशां कीतियां मैं लोधी नंगल साहब की भी ड्यूटी लगी सी ते सानू अखीर च कहंदा जी सीटां मैनू दे दिओ मैं थानू अजनाला जित के ले आऊं ते सानू इस गल दी तसल्ली आ कि इहने अजनाले च फिर अज श्रोमणी अकाली दल की जित होई और केवल अजनाले शहर की जित नहीं है ये पुठी गिनती हर प्रताप अजनाले की इलैक्शन की शुरुआत हो गई है जेड़ी कांग्रेस शहरों तो जब हारन लग जाए तो पिंडा च जाके की हालात बनने ये तो तुसी भी बेहतर जानते हो मेरे तो आम तौर पर कस्बियां च हावी कांग्रेस पार्टी रही है जदों भी साडी जनरल इलैक्शन होंदियां ने डॉक्टर साहब भी जदों लड़ते रहे हैं उदों वेखण नूं आया कि पिंडा चों बंदा जित के आउंदा ते कई बारी शहर च आके थोड़ियां ब्रेकां लग जांदियां मगर जे अज गड्डी बेकाबू हो गई है कांग्रेस की शहरां च लोकां ने कांग्रेस नूं मूंह लाउणा छड्डता ते पिंडां च की हालात बनने तुसीं मेरे तो बेहतर जानदे हो दूजी गल मैनूं एक गल होर दी मैं ਵਧਾਈ देनी किधर पले गया भरा आ जा भाऊ मुड़िया मुड़िया इनू आ मोनी लिया भाई तेरे कोल सारियां दी चाबी आ इधर लिया एवें बाला फिकर नहीं करीदा हुंदा ये पहला मैं वेख्या साहब वीर सिंह आखी गए कि डॉक्टर साहब नहीं आए डॉक्टर साहब तो हले तेनू ते मैनू टेस्ट ही करते हैं डॉक्टर साहब वेखते किते फिर ना गेयर पंजवां पाया होवे डॉक्टर साहब बड़े डूंगे बंदे हैं उन्होंने सारी गल मगर मैनू पता कदे पंथ तो लांभे नहीं जा सकते कदे सरदार प्रकाश सिंह जी बादल तो लांबे नहीं जा सकते और हुण जिथे तू भी स्टेज ते है अज में तू भी नहीं ना आपकी घर दी तो पासे जा सकता ना मैं जा सकता जिन्हें व्याहे होए जेडे व्याहे होए उन्होंने तो पता गल दा जिन्हां दे हले होना होया नहीं उन्होंने की पता गल नहीं समझ आउणी ये जिवें सत्कारयोग माता जी इत्थे बैठे है ते डॉक्टर साहब दा किते घरे दिल लगदा होना वो भी मोबाइल ते वेख ही जांदे होणे ते नाले खुश होंदे होणे नाले तेरी तां ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ भी बैठिया ने इत्थे मैं वेख रहा सी इसलिए कित्थे डॉक्टर साहब दा कल्ले दा जी लगना जदों पोतियां इत्थे सारे घर मिसिज
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਕੈਟੀ ਇੱਥੇ, ਆ ਮੋਨੀ ਇੱਥੇ। ਮੋਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੇ ਜੀ ਲਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੱਡੀ ਦੇਣੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਅੱਜ ਚੱਕ ਤੇ ਆ ਫੱਟੇ, ਅੱਜ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਛੱਡੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਅਜੀਤ ਵਾਲੇ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਡੱਬੀ ਜੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ। ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਡੱਬੀਆਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਕਿਆ ਪਿਆ। ਕੰਮ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਧਾ ਇਕੱਠ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੀ। ਅੱਧਾ ਛੱਡ, ਆ ਪਾਸਾ ਜਿਹੀ ਭਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜੂੰਗਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਬਣਾਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ 22 ਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1,20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋਰ ਚੜਾ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਚੰਨੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਠ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਲ ਜੇ ਫੜਕੀ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਊ ਕੁਝ ਬੋਲ ਵੀ ਪੈ। ਤੇ ਫੇਰ ਹੌਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਚ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਲਵਾਏ, ਉਹਨੇ ਪੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ। ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸੀ ਆਪਦੀ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਪੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਜੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਟਾਇਲ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਅਜਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਮਦਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਲ ਕੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਪੰਚ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ, ਪੈਂਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਗੱਲ, ਅਫਸਰ ਆਲਾ ਐਕਸ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 14ਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 15ਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਦੂਜਾ ਨਰੇਗਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਰਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤੇ ਪੰਜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁੱਦਾ, ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਅੱਜ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 10 ਤਰੀਕ ਖਰੀਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪਵਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ।
3 ਸਾਲ 18 ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ डायरेक्ट ट्रांसफर होना चाहिए। ये सेंटर ने कप्तान साहब 3 साल चुप क्यों रहे रौला पाउंदे लड़ाई लड़दे ते अज ये हालात ना पैदा होंदे। मेरे वीरो एक तुसी बैठे हो सारे किसान वीर खेत मजदूर वीर आपां चाहुंदे आ बादल साहब ने फैसला कराया सी उस वेले भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक फरमान जारी करता सीगा। उस वेले दी सरकार यूपीए कांग्रेस दी सी दिल्ली पंजाब च सरकार बादल साहब दी सी उदों ये कहता सी कि किसानां नूं पैसे डायरेक्टली जाणगे। बादल साहब ने बड़ी तगड़े तरीके नाल एक बारी नहीं 15 बारी दिल्ली गए और फिर पंजाब दी कैबिनेट दी मीटिंग सदी विधान सभा च मता लैके आए कि ये किसानां दी फसल है। ये फसल किहदे पैसे किवें आउण आप दी फसल किसान ने किहनूं देनी है ਇਹਦਾ फैसला पंजाब दी सरकार ਜਾਂ केंद्र दी सरकार नहीं कर सकती। इस गल दा फैसला केवल ते केवल किसान करनगे और उस वेले डॉक्टर मनमोहन सिंह नूं मजबूर करता उन्होंने फैसला वापस लेना पिया और पैसे दी अदायगी जेड़ा आड़तीए दे कोलों चाहुंदा सी वो आड़तीए दे कोलों लिया जेड़ा कोई डायरेक्ट चाहुंदा सी उन्हें डायरेक्ट लिया मगर 99% लोगों ने पैसे आड़तीए दे थ्रू लए। मेरे वीरो अज भी तुसी की चाहुंदे हो कि पैसे थोड़ी मर्जी दे हिसाब नाल जे तुसी आड़तीए तो लेना चाहुंदे हो ते थोड़ी आड़तीए नाल रिश्ता नहीं टुटना चाहिए। बड़ी वड्डी शरारत चल रही है। मोदी ते कप्तान रल गए बैंकां दा दिवाला निकल गया और ये बैंकां नाल रल के स्कीम चल रही है जे डायरेक्ट ट्रांसफर हुई ते जिहदे किसान दा जो बकाया वो पैसे बैंक कट लू ते जे कुछ बचिया थोनू दे दूं नहीं तो कहू कहानी छुट्टी। मेरे वीरो फायदा किनू होऊ बैंकां च पैसे भर जाणगे ते जद बैंकां च पैसे भर गए ते मोदी उठ के कहू वेखो इन्ने पैसे दे बकाए सी कांग्रेस वेले बैंकां दे मैं पूरे करते मेरा कारगुजारी वधिया जेड़े लोग पैसे नहीं दिंदे सी उन्हां तो मैं पैसे जमा करा ले। बड़ी वड्डी शरारत चल रही है और उस शरारत च ये ठगन नूं फिरदे किसानां नूं। जे अज तुसी सहमत हो मेरी गल ते गज वज के जकारा छड्डो इस गल दा जकारा छड्डो कि असी केंद्र दे ते पंजाब सरकार दे इस फैसले दे खिलाफ असी आपदे आड़तीए नाल रिश्ता बरकरार रखना चाहुंदे हां। जे सहमत हो तो मैं जकारा छड्डा बोले सो निहाल। साध संगत जी दूजा जकारा मैं समझदा साडी वड्डी जिम्मेवारी बनदी है क्योंकि इहदे च थोड़ा सब दा कल्ले कल्ले दा योगदान पिया। दिल्ली दे बार्डरां ते जाके तुसी जाम भी लाए मोर्चे भी लाए और सरकारां नूं मजबूर करता थोड़ी गल सुनने वास्ते। मैं सरदार सुखबीर सिंह जी बादल नूं और बीबा हरसिमरत कौर बादल जी नूं एक गल दी बधाई दिना कि भावें साडा 30 साल दा पुराना रिश्ता सी कांग्रेस लई गल करनी बड़ी सौखी सी और दूजी पार्टी लई गल करनी बड़ी सौखी सी मगर जे किसानां दे मुद्दे ते मोदी सरकार साडे आखे नहीं लगी ते मैं बधाई दिना कि भावें एनडीए नूं बनाउण वाले सरदार बादल ते वाजपेयी साहब सी मगर अजकल कोई सरपंची नहीं छड्ड के राजी वजीरी नूं छड्ड के आए और 30 साल दा रिश्ता तोड़ के कांग्रेसी जिस दिन वोट पैंदी सी इन्हां काले कानूनां ते पुछिओ इन्हां नूं कि सोनिया गांधी कित्थे सी राहुल गांधी कित्थे सी। ये दोवें अमरीका चले गए उस दिन वोट पाउण लई पार्लीमेंट च नहीं। जेड़ा थोड़े वेले मौके दी घड़ी ते वोट पाउणा ठीक ना समझे और वोट पाउण दा कारण की बणिया अज कांग्रेस पार्टी गल करदी है जिस दिन काले कानूनां दी वोटिंग होई सारे कांग्रेस दे एमपीआं ने बाईकाट किया। बाईकाट दा मतलब कि रस्ता दे दिओ भाजपा नूं रल के खेड लो नाले बदनामी ना होवे नाले असी कह देंगे असी तो विधान पार्लीमेंट के अंदर नहीं बड़े मगर जे उत्थे डट के विरोध किया वो भाषण निकल के बाहर आया
ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪੱਗ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ 150 ਬੱਚਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ UAPA ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿੱਥੇ 307 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਈ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜੀ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਹਦਾ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਕਲਾਨੌਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਪਤਾਨ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਫਾਰਮ, ਜਾਂ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਗਾਂ ਫੀਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਫਾਰਮ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਘਰ ਕਪਤਾਨ ਆਪ ਗਿਆ ਸੀ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਆਪ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾੜੂ ਜਾ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਬਦਾਮ ਕਾਜੂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਵੱਧ ਖਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਲੀਕ ਹੀ ਮਾਰ ਜੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਤਾਂ ਚਾਹ ਦਾ ਸ਼ਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੂਹ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਚੂਹ ਲਵਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਆ ਤੇੜੇ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸੂਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਅੱਜ 1500 ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਆੜੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਆੜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦਾ ਪੱਗ ਵੱਟ ਭਰਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ? ਆ ਤੇਰੇ ਗਵਾਂਢ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਭਾਪੇ ਨੇ ਰੱਖਤਾ ਉਹਦਾ ਸੁਖੀ। ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਲੋ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਆ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਰੇਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕਢਾ ਲੋ, ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਠੱਗੀ ਵੱਡੀ। ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਵੇਲੇ ਆੜਤੀਆ ਬਾਹ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਦਰਦ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ? ਉਹ ਗੀਤ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਲੰਘੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਲੰਘੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਲੱਭੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਵੇ, ਜੇ ਆਪ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਯਾਰੀ।
ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਪਤਾਨ ਕੋਲ ਜੰਤਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਸੌਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਠਦਾ? ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੀ ਏਡੀ ਏਡੀਆਂ ਸਟਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ 2 ਗਜ ਕੀ ਦੂਰੀ, 2 ਗਜ ਕੀ ਦੂਰੀ। ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੜਾਇਆ, ਅਸਾਮ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੜਾਇਆ, ਹੁਣ 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ 2 ਗਜ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਨੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ। ਓਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਹੀ 72 ਬਾਹ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ 9/11 ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ 9/11 ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੇਰ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਬਚ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਭੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਰਜ਼ਾ 1,80,00,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਚੜਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਸਹੂਲਤ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਟ ਲਾ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਅ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵਧਾਏ, ਦੂਜੇ ਭਾਅ ਆ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਰਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਮਗਰ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹੋਣਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਦੂਜਾ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਾ ਕਪਤਾਨ ਵਾਲਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਪਤਾਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਗ ਛੱਡਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਪਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਧੋਖਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਊਗੀ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜਨਾਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 16 ਲੱਖ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਟੋਟਲ? 5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਬੋਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੋਨੀ ਇਹ ਤਾਰਾ ਤੂਰਾਂ ਜੀਆਂ ਐਨ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਇਹ ਜਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਟ ਛੱਡੀ, ਤਾਰਾ ਦੇ ਪਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮਗਰ ਹੈ ਬੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਿਸਿਸ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਜਾ ਸੰਸੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਬੋਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਔਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਬੋਨੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਐਲਾਨ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨੇ ਖੋ ਕੇ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਣੀ ਜੇ ਨਾ ਐਲਾਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਊ ਹੁਣ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੂਬੀ ਜੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਚੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਚੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਝੰਡੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਝੰਡੀ ਲਾ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਝੰਡੀ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤਿਉਣ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੋਨੀ ਤੇ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਜਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਐਡਾ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਨੀ ਜੀ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਕਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ।
ਚਲੋ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੌਣ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ? ਆ ਮਗਰਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ। ਆ ਬੋਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਓ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਨਹੀਂ 2 ਰੈਲੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਦਿਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਕਪਤਾਨ ਵਾਂਗੂ। ਇਹ ਤਦੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਬੋਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ, ਮਾਲੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਹੱਸ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ 5 ਗੁਣੇ ਰਕਮ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਕਟਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਲ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੇਟ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਟਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਨੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਨਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ 69-11 ਇੱਥੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੈਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖਦਾ ਹੋਣਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ 7-8 ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ, ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਉਧਰ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਧਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਕੋ ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਭਾਊ ਦੀ ਜੇ ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵੋ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਫੇਰ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਅਜਨਾਲੇ ਦੀਆਂ, ਰਮਦਾਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।